Hello everyone. In last session we see about the solid waste management. So this is the overall solid waste management process will be seen here. So in first part we will see the management for the solid waste management, and in this lecture we are going to see what is your storage system. Okay, so how we are stored the solid waste. So we will see here. So first, so in this lecture we are going to see arrangements meant to be made for the efficient storage of household waste. So generally we are seeing the storage system for household waste. Okay, so arrangements, कोणते arrangement करायचे for efficient storage of solid waste we will see here. First, all householders must only present waste for collection by a permitted waste collector. तर जे waste तुमच्या हाऊसहोल्ड मध्ये आहे ते वेस्ट फक्त तुम्ही कलेक्शन बाय परमिटेड वेस्ट कलेक्टर जे ऑथेंटिक पर्सन्स आहेत त्यांच्याकडेच तुम्ही वेस्ट काय करायचंय डिपॉझिट करायचं. ओके, नेक्स्ट, all householders must present waste for collection if they are on a collection route or retain all records, that is the receipts, dockets as proof of the proper disposal of their household waste. After disposing your waste, they will provide you some receipts or dockets. Okay, so that if they are given receipts and dockets, then and then only you have to deposit your waste to that concerned authority. Okay, but this system is not in our India. Okay, this is a foreign system for deposition. Next, all waste must be stored and presented in appropriate receptacles in a manner that would not endanger health, create a risk of traffic, harm the environment, or create a nuisance such as odor or litter. So, all the waste, जे तुमचे waste आहे, that waste should be stored in a closed container. Those containers which are provided by this concerned authority. त्या concerned authority ने दिलेल्या containers मध्ये तुम्हाला काय करायचं वेस्ट कलेक्ट करायचं. ओके, किंवा त्याला म्हणून आपण स्टोर करायचं आणि that waste of the ते तुमचे जे बीन्स असतील, it should not be on a road. Okay, it should not be make a traffic for that, किंवा ते न्यूसन्स म्हणजे त्याचा स्मेल येता कामा नये किंवा ते कुठल्याही पद्धतीनं कुठलेही डेंजर्स क्रिएट करता कामा नये. ओके, सो नेक्स्ट, ऑल द बेस्ट नेक्स्ट ऑल recyclable must be separated at the source and presented for the collection in appropriate receptacles. If suppose तुमच्या वेस्ट मध्ये जर काहीतरी रिसायकलेबल मटेरियल्स असतील तर ते रिसायकलेबल मटेरियल्स हे तुम्ही सेपरेटली स्टोर केलं पाहिजे. ओके, इट शुड नॉट बी मिक्स्ड विथ द अदर वेस्ट. सो जे कलेक्टर्स येणार आहे, जे तुमचं वेस्ट कलेक्ट करणार आहे, दे विल सेपरेट कलेक्शन सिस्टम फॉर द रिसायकलेबल वेस्ट त्यांच्याकडे अवेलेबल असेल. दे विल कलेक्ट दॅट रिसायकलेबल वेस्ट सेपरेटली. ओके, so next, if a separate organic collection service is made available in this waste, so waste shall be also be separated at the source of collection. म्हणजे आता आपल्याला माहिती आहे की ग्रीन वेस्ट शुड बी सेपरेटेड ऍट दी सोर्स, म्हणजे जिथं तुमचं ग्रीन वेस्ट जनरेट होते, म्हणजे आपण रेसिडेन्शियलला कन्सिडर करू तर घरामध्येच तुम्ही काय केलं पाहिजे की ग्रीन वेस्ट सेपरेट केला पाहिजे. इफ द कलेक्टर म्हणजे कलेक्शन सिस्टम दॅट इज युअर म्युनिसिपल अथॉरिटी, जर तुमची नगरपालिकेने ग्रीन वेस्ट सेपरेट करा म्हणून सांगितलं असेल तर तुम्ही ग्रीन वेस्ट सेपरेट कन्सिडर केलं पाहिजे. नेक्स्ट, receptacles must not be overfilled and leaves must be closed at all times. जे तुमचे बीन्स असतील इट शुड नॉट बी फुल, ते भरून बाहेर येता कामा नये. ओके, आणि तुमचे जे बीन्स असतील इट शुड बी ऑलवेज टाइप बाय कॅप. Next, it is advised for the storage of biodegradable or wet waste, the container should be of capacity 50 liters. म्हणजे जे biodegradable waste आहे त्याची बीनची कॅपॅसिटी दिलेली आहे 15 liters. ओके, सो अकॉर्डिंग टू दॅट तुमचे वेस्ट 15 liters असेल तर त्या पद्धतीने त्याचं सायकल असेल फॉर कलेक्शन. ओके, नेक्स्ट, स्टोरेज मेथड. आता स्टोरेज मेथड बघू आपण गार्डन वेस्ट साठी, आणि दुसरी स्टोरेज मेथड आहे आपली कन्स्ट्रक्शन वेस्ट साठी. ओके,
सो गार्डन वेस्ट असेल तर ते आपण कसं कलेक्ट करायचं, कसं स्टोरेज करायचं ते बघायचं. ओके, सो प्रायव्हेट गार्डन should as far as possible compost all the plants on site. सो म्युन्सिपल अथॉरिटी काय सांगते किंवा सीपीसी किंवा पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड सेंट्रल किंवा स्टेट बोर्ड काय सांगते, कुठलेही गार्डन असेल तर त्यातलं मॅक्झिमम वेस्ट हे डिकम्पोजेबल वेस्ट आहे. सो ऑल दी वेस्ट शुड बी कंपोस्टेड इन दॅट प्रिमायसेस ओनली. ओके, म्हणजे ते जे वेस्ट आहे ते त्यांच्या प्रिमायसेस मध्ये मॅक्झिमम कंपोस्ट केलं पाहिजे. So where it is not possible to dispose of garden waste within the premises and the waste is required to be disposed of outside the premises, it shall be stored in the large bags or bins on site and transferred into a municipal waste. If त्यांना जर पॉसिबल नसेल त्या गार्डनला त्यांच्या प्रिमायसेस मध्ये ते कंपोस्ट करायचं, so it is the responsibility of that garden to collect that waste in a large bins or bags and present that waste to the disposal units of the municipal. जे म्युन्सिपलचे जे वेस्ट यार्ड असेल तिथं तुम्हाला ते वेस्ट नेऊन तिथं द्यावं लागेल. नेक्स्ट, वेस्ट शुड बी स्टोर्ड इन द प्रिमायसेस अँड केप्ट रेडी फॉर द हँडलिंग ओवर टू द म्युन्सिपल अथॉरिटी. इफ इट इज नॉट पॉसिबल फॉर गार्डन अथॉरिटी, जर गार्डन अथॉरिटीला तिथपर्यंत नेऊन देणं शक्य नसेल तर त्यांनी जे म्युन्सिपालिटीने सांगितलेल्या लोकेशनवर त्यांनी तो वेस्ट तिथं प्रेझेंट केला पाहिजे. नेक्स्ट, गार्डन वेस्ट अँड फॉलन लीव्स फ्रॉम avenues trees within large public parks and gardens should be composted to the extent possible. If such waste is disposed of, large containers will be kept which match with the municipal transportation system for transportation of such waste. Okay, so generally जर तिथे लार्ज ट्री वगैरे असतील त्याचे वेस्टचं व्हॉल्यूम जास्त असेल तर तुमचे साइज ऑफ कलेक्शन सिस्टीम शुड बी अकॉर्डिंग टू दॅट वेस्ट साइज. ओके, त्या वेस्ट साइज प्रमाणे तुमचं वेस्ट कंटेनर जो आहे तो तेवढा मोठा पाहिजे, बट इट इज मॅच विथ युअर म्युन्सिपल कलेक्टर सिस्टीम. म्हणजे जे म्युन्सिपल कलेक्शन करायला जे व्हेकल येणार आहे त्या व्हेकल बरोबर तो तुमचा कंटेनर मॅच झाला पाहिजे. ओके, नेक्स्ट, कन्स्ट्रक्शन अँड डिमोलिशन वेस्ट. So construction waste shall be stored only within the premises of building or in a container. Okay, but it is not possible in a container. So जे काही construction and demolition waste झालेलं आहे त्या within premises मध्येच तुम्हाला ते तिथे स्टोअर केलं पाहिजे. Next, if storage facility is not available on premises, such waste producers shall take prior permission of local authority as may be applicable for temporary storage of such waste. May store such waste in such a way that it does not hamper traffic, the waste does not get spread on the road and does not block the surface drains or water drains. Generally काय होतं की जे डिमॉलिशन केलेले वेस्ट आहे त्यांच्या प्रिमायसेस मध्ये स्टोअर करणं पॉसिबल नाही. सो ते आपण काय करतो की जनरली रोड साइडला आपण ते वेस्ट टाकतो, बट it is needed that जी तुमची कन्सर्न अथॉरिटी आहे त्यांच्याकडून तुम्ही प्रॉपर परमिशन घेतली पाहिजे आणि मग ते तुम्ही बाहेरच्या साईडला स्टोअर करू शकता. बट ते तुम्ही ते वेस्ट असं ठेवायचं की ते ट्रॅफिक कंजेशन होता कामा नये, जे ड्रेन्स आहेत त्याच्यामध्ये ब्लॉकेज होता कामा नये. नेक्स्ट, प्रोव्हाइड कंटेनर्स ऑन रेंट फॉर स्टोरेज अँड ट्रान्सपोर्टेशन ऑफ कन्स्ट्रक्शन अँड डिमोलिशन वेस्ट. सो यू हॅव टू buy or rent a container for this storage or the transportation of this construction waste. Next, suitable sites may be identified in various parts of the city and people notified to deposit small quantities of construction and demolition waste. ही चांगली कन्सेप्ट आहे ज्याच्यामध्ये आपल्या सिटीमध्ये अजून अशी कोणती लोकेशन आहे जिथं कन्स्ट्रक्शन वेस्ट जो आहे तो तिथं ऍज अ फिलर मटेरियल म्हणून लागणार असेल तर तसे लोकेशन तुम्ही आयडेंटिफाय करून डायरेक्टली वेस्ट तिथं तुम्ही देऊ शकता. ओके, सो दिस इज अ सेंट्रलाइज्ड सॉर्टिंग ऑफ सॉलिड वेस्ट. सेंट्रलाइज्ड सॉर्टिंग कसं करायचं आहे बघा. सेंट्रलाइज्ड सॉर्टिंग ऑफ सॉलिड वेस्ट, द सेपरेशन ऑफ बल्की आयटम्स, सेपरेशन ऑफ वेस्ट कंपोनेंट्स by size using screens, manual separation of waste components and the separation of
फेरस अँड नॉन फेरस मेटल्स. सो सेपरेशन कसं करायचं, एक तर फेरस नॉन फेरस मटेरियल अकॉर्डिंग टू द साईज. त्याच्यासाठी आपण व्हेरियस स्क्रीन यूज करतो, प्रॉमिल यूज करतो. सो दिस इज युअर सेंट्रलाइज सॉर्टिंग ऑफ सॉलिड वेस्ट. सो मेथड ऑफ स्टोरेज ऑफ म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट. म्युनिसिपलनी दिलेल्या रूल्स रेग्युलेशन प्रमाणे आपण कसं स्टोरेज करायचं म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट. आय एम टॉकिंग अबाउट ओनली द म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट. आय एम नॉट टॉकिंग अबाउट द इंडस्ट्रियल वेस्ट. देयर आर डिफरंट मेथड्स. ओके, सो फॉर म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट they are given large number of open communal storage sites and unofficial dumps. Okay, largely काय होते, ओपन कम्युनल स्टोरेज म्हणजे एखाद्या सोसायटीच्या कॉर्नरला तुम्ही ओपन कम्युनल स्टोरेज असते, किंवा जनरली लोक काय करतात अनऑफिशियल डम्प, जिथे जागा मोकळी दिसली तिथे काय केलेलं आहे, डम्प केलेलं आहे. नेक्स्ट प्लास्टिक बकेट्स, त्याच्या विथ लिड्स म्हणजे त्याचे कॅप. ओके, विथ द कॅपॅसिटीज बिटवीन 7 to 10 लिटर. म्हणजे ती जी कंटेनर आहे त्याची साईज किती आहे, 7 लिटर ते 10 लिटरची कॅपॅसिटी आहे. नेक्स्ट प्लास्टिक बीन्स जर असतील तर ते विथ कॅपॅसिटी ऑफ 30 to 60 लिटर अँड इक्विप्ड विथ द हँडल्स. आता हे तुमचे प्लास्टिक बीन्स आहेत, हे प्लास्टिक बकेट्स आहेत. लक्षात ठेवा, बकेट्स वेगळे, बीन्स वेगळे. बीन्स असेल तर 30 ते 60 लिटर आहे, त्यामुळे हेवी असल्यामुळे त्याला हँडल्स प्रोव्हाइड केलेले आहेत. नेक्स्ट गॅल्वनाइज्ड स्टील ऑर प्लास्टिक बीन्स विथ द लिड्स with a capacity